الحمد لله رب العالمين. اللهم نشكرك وقولنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نشكرك وقولنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نشكرك وقولنا ونعوذ بك من سخطك والنار. يا إنا لا تزك سترنا وعافنا وارفعنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تزك سترنا وعافنا وارفعنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تزك سترنا وعافنا وارفعنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه واسينا. اللهم صل على محمد يا رب وصاه الفانينا. اللهم صل على محمد يا رب ورد عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب ورد عن السنن. اللهم صل على محمد يا رب ورد عن المسائل. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا شهادة. اللهم صل على محمد يا رب حسنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نذور. اللهم صل على محمد يا رب تأسنا بنور. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا.
يا ربي حفظنا وأمانا اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي واحكم بالمصافى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا أمان الغائبين أمنا ممن نغى يا أمان الغائبين سلمنا ممن نغى يا منادي الغائبين نجنا ممن نغى يا أمان الغائبين أمنا ممن نغى يا أمان الغائبين سلمنا ممن نغى يا منادي الغائبين نجنا ممن نغى يا أمان الغائبين علمنا مما نغى يا أمان الغائبين سلمنا مما نغى يا منادي الغائبين نجنا مما نغى يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل لك لطيف لم تزل بنا ونصر يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل لك لطيف لم تزل بنا ومسلمين يا لطيف لم يزل بنا ما نزل لك لطيف لم تزل بنا ومسلمين يا لطيف بالحق يا حليما بالحق يا خبيرا بالحق أطربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالحق يا عليما بالحق يا خبيرا بالحق أطربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالحق يا عليما بالحق يا خبيرا بالحق اطربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا رب تبارك وتغفر وجمال الدنيا والآخرة يا رب تبارك وتغفر وجمال الدنيا والآخرة يا رب تبارك وتغفر وجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن عبد العالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن عبد العالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن عبد العالمين يا سيدنا محمد أبنى حينا يا الله سيدنا محمد أنك وحده يا الله سيدنا محمد أنك حيرا يا الله سيدنا محمد أنك وحده يا الله سيدنا محمد أنك حيرا يا الله سيدنا محمد أنك وحده لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله
كل يقين وكسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كمك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا عازم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع العطايا يا باسط الرزق يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا جميل الستر يا كريما لا يعجل يا كريما لا يطمع صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا وأنت لم تزل بذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف منا وأخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تغرقنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana ulumul ulama ar-rasikhin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyil amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد. Muhtaramun, kita muliakan, kita banggakan para habaib. Alhamdulillah, sama kita selalu Habib Zain Ba'bud, Habib Tazkir, para kebal dan para asatid, Ustaz Waluya dan Ustaz Rahmat, serta para sepuh-sepuh kita, Ustaz Dedek, Dedek dan orang tua kita semuanya, dan segenap hadirin jamaah majlis Ad-Dadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan orang tua kita, orang yang kita cintai, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik hidayah sampai akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali hadir, kita kembali berkumpul untuk berzikir, untuk belajar, untuk membersihkan hati, untuk guna menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan melestarikan adat-adat yang baik, melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu memakmurkan, mengisi waktu antara maghrib dan isya. Dan juga tadi kita telah membaca khataman Quran yang luar biasa, manfaatnya yang luar biasa, kebaikannya, sehingga tidak terasa kita pada setiap malam Jumat, tidak terasa setiap hari-hari kita yang kita isi dengan membaca Quran, terutama pada malam Jumat ini, pada setiap malam Jumatnya kita menghatamkan Quran, dan kita insya Allah mendapatkan keberkahan, kebaikan, doa dari para malaikat-malaikat, dan yang mana mereka melaporkan semuanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambamu si fulan, hambamu si fulan, mereka membaca kitabmu, mereka hadir bersama untuk mendapatkan ilmu, mereka berzikir, mereka memuja dan memujimu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebaikan, segala kebaikan, ampunan, rahmat dan ridhonya kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya, tanpa terasa ya, walaupun kita tidak merasa bahwasanya umur kita selalu bertambah ya, harapannya inilah rasa-rasa yang kita tidak rasa itu, yang tidak kita rasakan itu, dengan kita selalu berbuat baik, selalu kita berzikir, selalu kita hadir majlis ilmu, selalu bersama orang-orang baik, selalu kita berada pada tempat-tempat yang baik. Nah, inilah ya, manfaat-manfaat yang agung ini adalah kita lestarikan pada setiap waktu kita, pada setiap saat kita. Harapannya kita dan keluarga kita semua, anak-anak dan istri-istri kita semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi kena orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali meneruskan kajian kita membaca kitab Nasaih Diniyah yang dikarang oleh orang besar di abad ke-11 Hijriah, yang mana beliau pengarang kitab, pengarang ratib, pengarang zikir, dan pencetak ulama, pencetak dan pekader daripada orang-orang besar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Harapannya kita yang membaca kitabnya, kita yang membaca zikirnya, kita digolong orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, besar di hadapan para malaikat-malaikatnya, besar di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang mengamalkan syariat, orang-orang yang mengamalkan sunnah, dan juga orang-orang yang melestarikan adat istiadat yang baik, sehingga kita senantiasa berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita masih berada pada bab tilawatul Quran, ya, adab tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sini dikatakan oleh beliau, wa idza talawta al-ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin. Apabila engkau di saat engkau membaca Al-Quran, membaca ayat, membaca kitab Al-Quran, maka di situ engkau membaca tentang perihal sifat-sifat orang mukmin, perihal sifat-sifat orang salihin,
dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa fiha syarhul akhlaqihim al-mahmudah, disebutkan juga di situ akhlak-akhlak mereka yang mulia. Ya, diceritakan di situ tatadabbaruha wa tanzuru fiha. Tatadabbarha wa tanzuru fiha, maka engkau bertadabbur, pikirkan sejenak. Ya, kalau kita bisa stop. Kalau kita bisa berhenti, atau kita tidak bisa stop, kita ingat lagi tadi ayat apa tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina idza qad aflahal mu'minun alladzina idza qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah mengatakan sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mana mereka apabila mereka salat mereka khusyuk. Ini kata beliau, kalau kita membaca perihal ayat-ayat seperti ini, ya Allah katakan sungguh beruntung mereka-mereka yang bisa khusyuk dalam salat mereka. Maka kita bertadabbur, kita pikirkan, ya, maka kita bertafakkur, kenapa bisa beruntung? Maka orang yang bisa khusyuk dalam salatnya adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi kepada Allah, mendekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau, ya, wa tutalib nafsak bil ittisafi wa takhalluq biha. Ya, upayakan kau paksakan, kau ajarkan, kau tuntut diri kita untuk bisa memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, kenapa saya belum bisa khusyuk? Kenapa saya belum bisa lama khusyuknya? Hanya takbir saja khusyuknya. Apakah saya kurang ngerti salat itu? Apakah saya kurang ngerti ya tentang takbir? Apakah saya kurang ngerti tentang tahmid, ya, mensucikan Allah, ya, subhanallah, sami Allah liman hamidah? Apakah saya kurang ngerti tentang surah Fatihah? Artinya Fatihah saya tahu tapi masih enggak nyambung-nyambung. Apakah saya kurang ngerti tentang ayat-ayatnya yang ada dibaca di situ? Apakah saya kurang ngerti ruku? Apakah saya kurang ngerti i'tidal dan seterusnya? Jauh niat berarti saya ini dengan orang-orang yang bisa khusyuk di saat rukuknya, bisa khusyuk dalam i'tidalnya, tasbihnya mereka kepada Allah, sujud mereka kepada Allah. Nah, jadi bertadabbur dan kita usahakan tuntut diri kita agar kita bisa bersifat dengannya. Ya. Wa ibadur rahmanul ladzina dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila mereka disebutkan nama Allah, ya, disebutkan lafaz-lafaz Allah, ya, langsung mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bergetar hati-hati mereka, langsung ingat, tersentuh kepada Allah, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitupun juga Allah sebutkan, dan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang, mantap hati mereka dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, ya, dan apabila mereka diseru, dipanggil dan diolok-olok oleh orang-orang yang bodoh, mereka diamkan saja, biarkan mereka orang-orang yang suka mengejek, suka mencaci dan suka mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, tuntut diri kita kalau kita paham dengan ayat-ayat tersebut, ya, orang-orang mukmin, ya, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung tersentak hati mereka. Nah, kita bisakah kita jadikan kita kalau disebut nama Allah langsung tersentak, jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa? Kenapa belum bisa? Nah, mungkin apakah kurang ilmu saya? Ya, mungkin apakah kurang ma'rifah saya? Ya. Kadang-kadang ya disebut ayat dalam azan saja tidak tersentak, tidak tersentuh hati kita. Padahal azan itu Allah yang memanggil.
Ya, Allah yang memberikan isyarat agar kita ingat kepadanya. Ya. Allah memanggil dengan lafaz azam. Ya, di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lafaz Allahnya. Ya, di situ ada tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Maka kita pun ya upayakan agar kita bisa langsung tersentak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di situ hamba-hamba Allah yang mana apabila mereka berjalan mereka dengan keadaan tenang. Nah, jadi tak kala kita upayakan kita ingat ayat itu, ya hafal ayat itu, baca ayat itu dan ayat-ayat yang lainnya, maka kita pun dapat mengamalkannya. Nah, jadi sekali-sekali kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, perihal orang-orang solehin, perihal orang-orang yang mengamalkan ilmu, perihal orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perihal orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah mungkin kita tidak paham tentang ayat Al-Quran? Apakah kita tidak mau paham dan seterusnya? Maka kita harus dituntut untuk banyak-banyak belajar lagi berarti. Ya, harus ada terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran yang bisa memahamkan kita. Ada orang yang Nasrani yang mana mereka bertanya kepada pendetanya, pendeta, ya apa kok bisa berubah terus ini ayat-ayat yang ada dalam Injil ini, dalam Bible ini? Ya itu ditanya. Dia katakan, ya emang begitu, emang perubahan zaman, jadi harus berubah. Perubahan masa, jadi harus berubah. Saya tidak mau, katanya saya tidak mau. Ya, kitab suci yang berubah-ubah. Ya, tidak, saya maunya kitab ini kalau bisa, itu paten, tidak mau berubah-ubah. Nanti kalau ada musim ini berubah ini, musim itu berubah itu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau kitab mau berubah, ya paten. Kau baca Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satu kitab yang tidak pernah berubah dari dulu sampai akhir zaman nanti. Nah, berarti Al-Quran itu benar. Iya, memang tidak berubah. Ya sudah, itulah kau bacalah, kau ikutilah. Jadi pendeta pun menyuruhkan, menuntut untuk baca Al-Quran. Yang mana Al-Quran tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, di dalamnya ada taufik, ada hidayah, ada nur, cahaya. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada cerita-cerita yang menggugah hati, cerita-cerita yang mendatangkan taufik, yang mendatangkan hidayah dari Allah. Ya, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada kandungan-kandungan yang luar biasa sekali, yang mana dapat mendatangkan kebaikan demi kebaikan apabila kita menuntutnya. Jadi begitu kata beliau, kita upayakan kita paham. Ya, makanya kita ayat yang kita baca itu mulai dari situ kita pahami. Mulai dari Qul huwallahu ahad. Kita pahami artinya dan maksudnya. Nah, ya ayyuhal kafirun. Ya. Ya ayyuhal kafirun ini ayat-ayat yang mana menjadi satu-satunya dasar yang paling kuat toleransi. Ya, toleransi Islam kepada semua agama, toleransi Islam kepada semua umat. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tidak usah kau mau mengganggu, tidak usah kau mengajak kami ya ke tempat ibadahmu, tidak usah kamu mau kristenisasikan kami, tidak. Allah nyatakan lakum dinukum waliyadin. Tafakur dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, mulai dari alam nasyrah laka sadrak, ya, tentang Allah memberikan ya, kelapangan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Baca surah Al-Iqra tentang perihal Allah mengajarkan Nabi untuk banyak-banyak membaca. Ya, baca surah An-Nas, Al-Falaq. Mulai dari situ kita tafakur tatkala kita membacanya dan kita tuntut diri kita untuk mengamalkannya. Ya, dari amalan-amalan ataupun keutamaan ayat tersebut. Oleh karena itu, ya belajar kita sedikit demi sedikit itu belajar. Ya, masa ya kata orang tuh orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, orang Arab nggak bisa bahasa Arab, ya orang Islam nggak ngerti Al-Quran. Ya, betul.
Jadi kita harus malu kalau kita orang Islam, ya, nggak ngerti tentang Al-Quran, ya. Al-Quran berapa ayat? Al-Quran turunkan di mana? Siapa yang menurunkannya? Siapa yang membawanya? Nggak ngerti dengan Al-Quran, maka kita harus malu, ya, dengan sebagai orang Islam. Orang-orang mereka saja, orientalis, mereka mempelajari Al-Quran untuk menghancurkan Al-Islam, sedangkan kita, ya, tahu akan keutamaannya, kita tidak mempelajarinya. Jadi kalau kita mau hidayah, maka banyak-banyak baca Al-Quran dan kita mendapatkan harapannya, kita mendapatkan taufik hidayah dalam kita membaca Al-Quran tersebut, ya. Jadi berarti proses, berarti iya, semuanya harus proses, semuanya menuntut proses, karena ayat Al-Quran yang banyak, ya, 6.666 ayat, ya, terdiri berapa juta daripada huruf, ya, dan berapa ratus surah, ya, 100 lebih surah dan seterusnya. Harus kita bertadabbur dengannya. Kalau bisa setiap surah itu kita ngerti, ya, setiap surah minimal yang pendek itu kita ngerti. Oh, ini begini maksudnya, oh ini begitu tujuannya, biar kita bisa bisa mentelaah, ya, mengambil manfaat yang besar di balik semua ayat demi ayat, surah demi surah. Dan begitu pun juga kata beliau, idza talautal ayatil lati fiha dzikrul a'da minal kafirin. Kalau engkau membaca perihal ayat tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, wa dzikru awsafihim wa akhlaqihim al-qabihah, dan tentang perihal sifat-sifat mereka yang buruk, akhlak-akhlak mereka yang buruk, tatadabbarha wa tadur, dan kau bertadabburlah dengannya, dan kau lihat hal anta mulabisun li syai'in minha, apakah engkau ada yang padamu sifat-sifat mereka. Perihal orang-orang kafir, ya, mana orang-orang kafir ini adalah orang yang mereka akan digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang mana ucapan mereka, wa qalu qulubuna ghuluf bal la'anahullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Mereka berkata sendiri, hati kami sudah tertutup dengan hidayah. Ya, kata Allah, ya sudah, kalau begitu kalian akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran kalian sendiri. Jadi orang mukmin adalah orang yang selain dia tidak mau mengganggu orang lain, dia selalu terbuka untuk kebaikan. Orang yang selalu terbuka untuk kebaikan, maka akan terbuka mudah baginya untuk mendapatkan hidayah. Tapi yang repot kalau dia menutup dirinya untuk kebaikan. Sudah, aku sudah pintar, aku sudah hebat, aku sudah bisa, dan seterusnya. Maka bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala akan bersemayam pada kita. Imam Syafi'i mengatakan, saya bisa mengalahkan ratusan orang hebat dan kalau berdebat, kalau dengan dalil, adu argumen. Tapi saya tidak bisa mengalahkan satu orang yang bodoh yang ngerasa pintar. Ya, percaya, oh hebat nih yang artinya. Walaupun semua orang hebat seluruh dunia yang berkata aku tidak mau, tetap ini orang bodoh, ya, yang berkata demikian, ya, bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal ilmu yang Allah berikan itu sedikit, ya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Wa ma utitul ilma illa qalila, kata Allah. Tidaklah aku berikan, sampaikan, kucurkan ilmu itu hanya sedikit saja. Maka kenapa kita merasa banyak dan menutup hati untuk mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang banyak. Ya, jangan sampai kita berkata seperti orang-orang kafir, ya, yang mana mereka katakan, ya, sami'na wa asaina, kami dengar, kami tahu, tapi kami tidak mau mengikuti. Ya, kami tahu akan keutamaan, kami tahu akan hidayah, kami tahu akan dosa-dosa dan ancamannya, ya, tapi kami malas untuk mengikutinya. Ini orang-orang kafir. Sami'na, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Ya, kita belajar
kami akan berupaya mendengarkan semua kebaikan dan kami berupaya untuk lakukan kebaikan tersebut. Karena yang sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang diridai oleh Allah. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang diridai oleh Allah. Sebaik-baik derajat adalah derajat yang datang dari Allah. Sebaik-baik amalan-amalan yang Allah ridhoinya. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidur di atas uang, ya, kita berada di atas tidur di atas harta, namun itu tidaklah mulia, tidaklah afdal, tidaklah baik kalau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adat yang terbaik, sifat yang terbaik adalah sifat datang dari Allah yang Allah ajarkan. Orang-orang yang berbuat, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Walaupun dia orang yang hebat, walaupun dia orang yang mempunyai umat, namun kalau dia tidak berakhlak yang baik, ya, bersifat yang baik, maka itu tidak menjadikan dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya, ya, jadilah kita orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berharta, orang-orang yang bertitel, dan orang-orang yang memiliki segalanya, namun ya akhlak kita pun adalah akhlaknya yang dibawa dan disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berucap ucapan yang baik, tidak lepas dari nasihat. Ya, kita berbuat yang baik, tidak jauh dari syariat. Ya, kita beradat yang baik, tidak jauh daripada sunnah ataupun adat-adat yang soleh. Ya, banyak orang-orang yang baik, ya maka contohlah mereka itu. Ya, banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang kaya, tapi mereka bisa soleh, ya, dengan harta mereka. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan ayat-ayat tentang perihal orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka kita bertadabbur, jangan aku seperti orang munafik. Ya, jangan aku seperti orang munafik. Di masjid aku soleh, ya di rumah aku tidak soleh. Ya, di masjid aku berbuat baik, ya, tapi di rumah ya tidak melakukan kebaikan. Ya, innal munafiqina bidarkil asfal minan nar. Kata Allah, orang-orang munafik itu berada di jurang paling bawah dari api nerakanya. Ya. Jadi kita kalau membaca tentang perihal orang munafik, orang kafir, kita menjauh. Ya Allah, jangan jadikan saya orang-orang munafik. Jangan jadikan saya orang-orang kafir. Ya. Sesungguhnya kalau seseorang itu berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, satu hari mereka 50.000 tahun, ya, di akhirat itu, maka mereka terjelembab dalam neraka tersebut. Ada yang lengket dengan kayu-kayu bakarnya, ada yang lengket dengan batu-batu sana, batu api neraka. Ada yang lengket, ya, dengan minyak-minyaknya api neraka. Nah, jadi begitu pun tatkala mereka sudah waktunya untuk dikeluarkan dari api neraka, maka hilanglah semua yang lengket-lengket dari batu, lengket-lengket dari kayu mereka pada tubuh mereka. Waktunya mereka keluar. Lalu bagaimana? Ya, kalau orang-orang yang lama keluarnya itu, ya, mereka masih mendapatkan siksa dengan kekufuran mereka, ya. Mereka masih disiksa dengan kemunafikan mereka. Mereka masih mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak meninggalkan sholat mereka, masih tidak berbakti kepada orang tua mereka dan semua amalan mereka. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin." Kalau mereka itu tahu tentang syariat, tahu tentang hal-hal yang baik, ya, mereka mengkafirkannya, mengkufurinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mendekatnya.
Orang sudah tahu, kita sudah tahu tentang hal-hal yang tidak baik, masih kita lakukan. Masih kita tidak indahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi kita pun kalau mendapatkan ayat ini atau kita pernah mendengarnya, maka hafalkan, ingat-ingat terus biar kita bisa berdoa tidak terjelembab dengan sifat-sifat orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, inilah sebagian daripada mereka mengulang-ulangnya dalam sholat mereka. Ya, mereka mengulang-ulangnya, diantaranya Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, mengulang-ulang dari saat sholat mereka katakan, membaca terus, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, pada hari akhirat itu mereka dipisahkan dari orang-orang baik. Mereka akan disingkirkan, mereka akan dipilih, dipisahkan, mereka akan dapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa tafakur. Ya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, pada hari ini, hari akhirat itu orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, mereka dipisahkan dari orang-orang yang baik. Ya, karena itu, upayakan kita ayat yang kita pahami, ayat yang kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, kita hafalkan, kita ulangi. Ya, khususnya mulailah dari ayat-ayat yang pendek-pendek atau juz amma, dan kalau bisa ayat-ayat yang lainnya kita catat, kita tandai sehingga kita bisa bertadabbur dan kita bermunajat doa kepada Allah. Jangan sampai kita meniru akhlak-akhlak mereka, jangan sampai kita mengikuti apa yang mereka lakukan, dan kita mudah untuk mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa bersadar dengan apa yang kita baca dan apa yang kita doakan dari ayat-ayat yang kita baca. Oleh karena itu, maka beruntung orang-orang yang bisa menambah ilmu mereka, khususnya dengan Al-Quran, mereka bisa memperoleh kebaikan. Ya. Wa ala mithli hadzal nahwi fatadabbar fi ayatillah 'inda kulli ayatin minha ala hasabil munasabah wal muwafaqah. Ya, maka oleh karena itu, dari segi bacaan yang kita baca, Al-Quran yang kita telaah, Al-Quran yang kita bertadabbur dengannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan menurut keadaan kita masing-masing. Ya, bahkan dengan niat yang dia baik dan baca Al-Quran, ingin bertadabbur dan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan hidayah, bacaan dia biasa baik, tidak mengerti Al-Quran, tak paham Al-Quran, tapi dengan niat yang baik tadi dia akhirnya mendapatkan hidayah, langsung nangis. Kenapa nangis? Iya, dia dapat doa, dia mau taubat, dapatkan dosa. Padahal tidak ngerti. Nah, ini orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan dengan doa niat mereka akan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dari banyaknya jumlah Al-Quran, jumlah ayat-ayat Al-Quran, dari banyaknya jumlah ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, maka ambillah satu demi satu, mutiara-mutiaranya. Ambillah satu demi satu hidayah-hidayah tersebut. Gapailah kebaikan yang ada dalam Al-Quran menurut kebutuhan kita. Karena Allah SWT menyatakan, "Menazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai pemberi penjelasan likulli syai', pada setiap sesuatu. Makanya kalau kita dalam keadaan ada hajat, dalam keadaan sumpah, ada masalah, baca Quran, ada yang disampaikan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu yang ada pada kita, kegundahan, kegelisahan, kesedihan,
ya buntu, semuanya ada. Baca kembali kepada Al-Quran. Makanya beruntung orang-orang kita yang membaca Al-Quran pada setiap harinya. Ada yang 2 lembar, ada yang 1 lembar, dan seterusnya hingga 1 minggu, 1 pekan tidak terasa kita menghatamkan 1 juz, 2 juz, dan lain sebagainya, sehingga kita sudah memaksakan diri kita untuk baca Quran. Ya, karena sesuatu yang baik itu sulit untuk kita lakukan, tapi kemaksiatan mudah untuk kita lakukan. Maka paksakanlah yang sulit itu untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keutamaan, dan tinggalkan yang mudah, yang nikmat, karena akan ada dosa dan kemaksiatan di dalamnya. Maka dari mulai dengan memaksa, lama-lama menjadi biasa, dari yang menjadi biasa dan terbiasa, lama-lama kita bisa mencintainya dan merasa risih kalau kita tidak melakukannya. Nah, itulah amalan-amalan orang-orang yang soleh, amalan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lihat nikmatnya, senangnya saja. Ya, madai mereka bisa hatam semalam Al-Quran. Madai mereka tidak tinggal tahajud. Masa mereka itu bisa bersedekah dengan 1000 roti, bersedekah sebanyak orang yang datang. Jangan lihat itu. Masa mereka bisa membaca Al-Quran sampai subuh, Masa mereka bisa ini dan itu, semuanya. Jangan lihat ya mereka pada saat ini, lihatlah bagaimana mereka dulu ya memaksakan diri mereka dan melakukan hal-hal yang baik, memaksakan diri mereka untuk taat, ya, untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk sedekah dan lain sebagainya. Dan kalau mereka sudah terbiasa, menjadi hal-hal yang luar biasa hasilnya, karena usaha ya tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, maka banyaklah kita berusaha, insya Allah hasil yang kita akan dapatkan. Ya, sebanyak mana kita menanam, maka begitu pun juga kita akan menuai. Ya, siapa yang kita dekati dan siapa orang mana yang kita bersamanya, maka kita akan mendapatkan kebaikan ataupun keburukan di balik itu. Karena itu dekatlah orang-orang yang soleh, dekatlah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam sebuah hadis nyatakan, inna likulli syai'in zahran wa batna wa haddan wa mutla'an. Setiap segala sesuatu itu ada zahirnya, ada batinnya, ya, ada batasan-batasannya, ada ujung dan pangkalnya. Maka yakinkanlah bahwasanya Al-Quran ada manfaat yang luar biasa di zahirnya. Ya. Zahir lembaran Al-Quran ada manfaatnya. Walaupun kita baca-baca biasa-biasa, ya, tapi ada zahirnya itu ada manfaat yang luar biasa. Apalagi batinnya. Dan begitu pun juga ada batasan-batasannya, awal dan akhirnya. Setiap awal ada kebaikan sampai pada akhirnya. Kemarin sudah sampaikan, satu huruf atau satu ayat daripada Al-Quran, ayat Al-Quran itu dapat meninggikan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat Al-Quran bisa menerangi hati kita. Al-Quran bisa menjadikan kita orang yang mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Al-Quran bisa menjadikan solusi dalam masalah-masalah kita. Al-Quran bisa menjadikan kita orang yang soleh. Al-Quran bisa memberikan syafaat buat kita semua. Al-Quran bisa menuntun kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Al-Quran bisa menjadikan kita tempat dari segala kegelisahan kita. Al-Quran bisa menjadikan solusi dalam masalah-masalah kita, penyembuh kita. Al-Quran bisa menjadikan kebaikan semua yang kita inginkan. Al-Quran dan seterusnya, karena Al-Quran penuh dengan manfaat dan penuh dengan fadilah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan langkah kaki kita
ya kita selalu bersama Al-Quran, dan kita sampai akhir hayat kita ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran, terutama kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang mohon maaf, dan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Thank you.